Voice interviews with my father and my kids and nieces also. Videotape some are more family stories. He's a great storyteller if in right setting and naturally has a wealth of life experiences around, making a positive difference for people around and nation building. తర్వాత వచ్చి మై ఫాదర్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఏ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టు స్టడీ బియాండ్ 10th అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఇంజనీరింగ్. Gold medalist from Usmania. He has stories about teachers who supported him and how he was thrown out of school for standing against Nizams and for India. He was a member of Arya Samaj. He kept a very active life after retirement, serving as president of combined AP Shishu Mandir schools, and of course a big inspiration for me to start Kartiya Sandbox. Even now he meets the teachers of our SIV and Skill Plus programs to motivate and share his wisdom. Madhu can share some if needed. School sambandhinchi. Thought you may find this helpful. Albin Kanwal's book event in San Francisco tonight. Happy to step out and take a call if needed. సో ఇక మీరు ఎట్లా బిజీ ఉంటారు, నేను సాధ్యమంత వరకు నేనే మాట్లాడతాను. ఏమన్నా అవసరం అయితే నేను ఐ విల్ కాల్ హిమ్. బట్ యా, అయితే అదే లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇక ఇంతమంది బిజీ ఉండడం వల్ల వీలు కాలేకపోయింది. సో మాట్లాడదాం అనుకున్నా. జనరల్గా నాకు పెద్ద మనుషులు ఎవరు కనిపించినా మాట్లాడడం, కొంత ఓరల్ హిస్టరీ క్యాప్చర్ చేయాలనే ఇది ఉన్నది. సో ఆ సందర్భంలో రాజురెడ్డి గారితో అంటే అప్పుడు నాన్న దగ్గర చాలా ఉన్నాయి మీరు క్యాప్చర్ చేయవలసినవి, అది ఇది అని ఉండే అన్నట్టు. Actually, కొంచెం గట్టిగా చేయండి. actually, I am from small village, Posanipet, Ramareddy Mandal Sir, sir. of Kamareddy district. Kamareddy district, Posan. Earlier it was a combined Nizamabad. So I studied up to 3rd standard in my village, Native village. primary school. And that was the highest standard available in the ఏ school. ఇయర్లో ఇది? This is about 1944. 44. ఓకే. 44 or 42. 42. ఓకే. Then I was interested in studying up to 10th at least. అవును. So that in those days we used to get a teacher's job or a clerk's job somewhere. అవును. 10th pass means. అప్పుడు ఉర్దూ మీడియం కాదు ఇలా? ఉర్దూ మీడియం. Up to 3rd standard Telugu. Then one more year Urdu medium. Okay. Same class. 3rd ఓకే. standard Telugu, 3rd standard Urdu. ఇప్పుడు చదవడం రాయడం వస్తుంది ఉర్దూ? ఓకే. Then actually my uncle was a village patwari. So he knows the importance of the patwaris. రైట్ So రైట్. he wanted to train me under him. అచ్చా అచ్చా అచ్చా. So my headmaster from the nearby village, the D. Narayan అని ఇక్కడ డాక్టర్ సిఆర్ఏ ఉండే చూడండి, వాళ్ళకి చుట్టమవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ హూ టుక్ మీ టు కామారెడ్డి అండ్ అడ్మిటెడ్ దేర్ ఇన్ ది మిడిల్ స్కూల్. అచ్చా. He said, your days have gone, this Patwari's days. So he was a bright student, he has got a great future, ఓకే. let him study further. So up to 7th, I was at Kamareddy Middle School. Just before independence, there was strikes, the merger of Hyderabad into Union. రైట్. That was in 1948, I think. అవును. So I was leading the school. So my headmaster, he was a Muslim gentleman. So he was very angry. He wanted to punish me, expel or restrict. But my class teacher went and pleaded him, give him a TC, he will go and study in Nizamabad. Then I came here. I studied up to 8th, 9th, 10th at Nizamabad only. Then after 10th, I wanted to do a diploma of 2 years. That is an engineering diploma. అవును. So that I can get a job. అవును. But my maths teacher, Muhammad Usman, he was very confident of my capacities. He said, no, don't do that. You just study hard in intermediate and you will get a university level degree
merit scholarship. Then you can study engineering. That gave me some encouragement actually. That maths teacher who guided me. It was a turning point actually. Right. I have decided I went to collected the multi certificate because it was compulsory to get into diploma course. Okay. So I got the certificate. I came to school. So luckily my maths teacher, he was there, and when I said I am going to do this diploma, he banged me for about half an hour. ఇక చెంపదెబ్బలు తక్కువ ఉన్నాయి అన్నమాట. అచ్చా. అంటే so I said my dad gave permission to study. Then if I study intermediate, I will be nowhere. I have to complete engineering. Means 2 plus 5, 2 plus 3. Right. So డిప్లొమా అప్పుడు రెండేళ్ళే ఉండేనా? రెండేళ్ళే. పర్సనల్ కోసం వేరే. ముల్కీ ఎందుకు అవసరం ఉండే అప్పుడు? After that is a final course to enter into especially technical courses to get employment. So there used to be competition for that because everyone want to do the diploma. So then he advised me, don't do that, do intermediate. And I am sure you will get to merit scholarship. That's a top rank in intermediate. Naturally, you get engineering college. Then I asked him, अगर merit नहीं आया तो कैसा? So he said these words. Right. अरे तू ऐसा बोल रहा है जैसा कि अल्लाह मियाँ ने तो कैसा? భగవంతుడు లేకుంటే ఎట్లా అని అంటారు. అదే నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉన్నదిరా, నువ్వు నీకు నీ మీద నమ్మకం లేకపోతే ఎట్లా? అదే ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ స్టేట్ ర్యాంక్ అండ్ గెట్ ఎ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. సో లక్కలీ ఫర్ దిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఐ గాట్ థర్డ్ ర్యాంక్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ ది స్టేట్ లెవెల్. So naturally, engineering college admission used to be on merit basis, scholar school, marks basis. I got the scholarship in intermediate. So like that I continued. Usmania going. Usmania. ఏ ఇయర్ ఇది మీరు ఉస్మానియా జాయిన్ అయింది? There's a 56. స్టేట్ వచ్చి అప్పటికి కంబైన్డ్ ఇది అయిందా ఇంకా కాలే? హైదరాబాద్ స్టేట్. హైదరాబాద్ స్టేట్. ఓకే. ఫస్ట్ 10th ఫ్రమ్ హియర్. అంటే మీ డిగ్రీ ఎప్పుడు అయిపోయింది అనే దాన్ని బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్. 56లో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది. అయిపోయిందంటే మీరు ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ స్టేట్ని. అంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోవడం కూడా హైదరాబాద్ స్టేట్లో అయిందా, కంబైన్ స్టేట్ వచ్చినాక అయిందా? హైదరాబాద్ స్టేట్లోనే. హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది. హైదరాబాద్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓకే. ఇంకో 6 months ఉండిండే. అచ్చా. దే కాల్డ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్. అప్పుడు మీకు అన్ని ఐడియా ఉన్నది? అప్పుడు స్టేటు మెర్జ్ చేయాలన్నప్పుడు వచ్చిన అభ్యంతరాలంతా మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉండేనా? లేదు, అప్పుడేం తెలియదు. హైదరాబాద్ స్టేట్ వచ్చినాక మళ్ళీ ఏపీలో మర్జర్. అవును, అప్పుడు వచ్చినాయి. అచ్చా. హైదరాబాద్ మర్జర్ పెద్ద ఇది లేకుండా. సో జాయిన్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్. I preferred instead of R&B, I preferred irrigation. Okay. Then luckily I had the opportunity to work in some important places where there are some problems. And research type. For example, I was in Mehboonagar. There is a Koel Sagar project. So there is a lot of water going out. స్టోరేజ్ తక్కువ ఉండి నీళ్ళు సగం కంటే ఎక్కువ నీళ్ళు కిందికి పోతున్నాయి. సో ఐ స్టడీడ్ దట్, ప్రిపేర్డ్ డేటా, సెంట్ ది ప్రపోజల్ దట్ వి షుడ్ ఎరెక్ట్ షట్టర్స్ డ్యామ్ మీద ఓపెన్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది కదా షట్టర్, అంటే అది ఫాలింగ్ షట్టర్స్ చేశారనమాట తర్వాత. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై ప్రపోజల్. అది స్టడీ చేసిన తర్వాత మా నాగేశ్వరరావు అని మా ఎస్సీ ఉండండి. I thought that this guy with the research bent of mind ఉంది,
వీడికి ఏదైనా ఛాన్స్ వస్తే మ్మ్. ఫర్దర్ స్టడీస్ పంపించాలని ఆ, జనరల్గా వస్తుంది కదా, అవునవును. మీ క్యాండిడేట్ ఉన్నారా ఎవరైనా అంటే స్పాన్సర్ చేశారు వాళ్ళు. ఆ, దట్స్ ఐజ్ ఆన్ డ్యూటీ విత్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆ, సో ఐ గాట్ ది ఆపర్చునిటీ. 2 years వరకు నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంటెక్ చేశాను. అచ్చా. అంటే 12 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ, మై సన్స్ యూస్ టు గో టు స్కూల్ ఆ, అండ్ ఐ యూస్ టు గో టు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. ఓకే. ఆ, దట్ మై యంగర్ సన్ Ah. ఫెస్టివల్లో ఆ, యాక్చువల్లీ ఛాలెంజ్ వన్ డే మ్మ్. when he came and Ah. school he was not doing any homework. ఆ, And naturally mother banged him. ఆ, చూడరా నాన్న ఎట్లా చదువుతున్నాడు, నువ్వేమో రాగానే బ్యాగ్ అడ పడేసి ఆడుతున్నావు అంటే మరి అట్లా ఆడతాడు కాబట్టి పైకి పోయిండు. అంటే నేనే అన్న ఆ, వాడు ఏమన్నాడంటే ఆ, ఎందుకమ్మా నేను నాన్నకంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుని రాలి కదా నీకు, అవును. నేనేంటి ఇంత పుస్తకాలు ఆ, అంటే నేను చిన్న పుస్తకం, ఆ, నాన్న పెద్దోడు గారికి పెద్ద పుస్తకం అచ్చచ్చచ్చా. అని ఛాలెంజ్ ఇచ్చాడు. ఆ. వాడు ఛాలెంజ్ మనసులో ఉంటుండే అనమాట. అదే అదే అదే. ఆ, అయితే ఒక ఫస్ట్ పేపర్ జాయిన్ అయినాక కొద్దిగా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పోయినా కదా, ఆ, ఎంటెక్ చేయటం కూడా అప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని స్ట్రిక్ట్ మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి అనమాట. ఆ, 22 out of 25. ఆ, వాడు 24 out of 25 తెలుసుకునేది. ఆ, వాడు నా టెస్ట్ పేపర్ చూసి ఆ, ఎగురుతున్నాడు 40 వరకు. ఆ. 22 out of 25, ఇక 24 out of 25 అని. అచ్చచ్చచ్చ. ఆ, అంటే వాడి ఆ చిన్న మాటలే కానీ నాకు ఒక ఛాలెంజ్ లాగా ఉంటుండే. అదే అదే అదే. అంటే వర్క్ హార్డ్ అండ్ ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ మ్మ్. ఫస్ట్ క్లాస్ డిస్టింక్షన్. మ్మ్. 2 years తర్వాత ఐ వాజ్ పోస్టెడ్ ఇన్ పోచంపాడు. ఆ, లక్కలీ ఐ గాట్ ఏ గ్రేట్ ఇంజనీర్ రామకృష్ణ రాజు అని. ఆహా. ఈ వాజ్ ఫేమస్ ఇన్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్. అచ్చా. సరళా సాగర్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉన్నది. ఆహా. దానికి ఒక సైఫన్ సిస్టమ్ అది మహబూబ్ నగర్నా సర్లా సార్? అహమద్నగర్ ఆ, వనపతి రాజా రైట్. ల్యాండ్లో కట్టిండు. ఆ, అయితే దాన్ని సబ్మర్జెన్స్ గవర్నమెంట్ ఏరియాలో రావద్దు, ఆ, అవుట్ ఆఫ్ లోపల సంస్థానం లోపలనే ఉండాలంటే దానికి ఒక డిజైన్ ఏముందంటే ఎంత వరద నార్మల్గా ఏంటంటే మనం అలుగు మీద నీళ్ళు వారుతుంటే హైట్ పెరుగుతుంది కదా అప్పుడు ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు. అవును. సైఫన్ సిస్టమ్లో ఏంటంటే పెరగదు, ఆ, అదే లెవెల్ ఉంటుంది, రాగానే నీళ్ళు వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతుంది. అచ్చచ్చచ్చ. సో దాని కొరకు అమెరికా పోయి ఆహా. వనపర్తి రాజు ఆయన పంపించి చదివించి ఆయన ఎవరిని పంపిండు ఇంజనీర్ అప్పుడు? రామకృష్ణరాజు అని. ఓ అచ్చా, రామకృష్ణరాజును పంపించిన. అయితే నాకేంటంటే ఈ ఎంటెక్ అయిన తర్వాత ఐ వాజ్ పోస్టెడ్ అండర్ హిమ్ ఓకే. యాజ్ ఏఈ డిజైన్స్. ఆ, అందరు చెప్పిండ్రు ఆయన కింద నువ్వు ఏం పని చేస్తావురా, ఆ, ఆ, నేను 24 గంటలు పని చేపిస్తారా నీతో అంటే, ఆ, మంచిదే కదరా ఇది ఆపర్చునిటీ, ఆ, ఏమోరా తట్టుకోను అని అనుకున్నారు. మ్, అయినా చూస్తానన్నాను. అంటే వాళ్ళ వార్నింగ్ నాకు బాగా పనిచేసింది. అదే అదే అదే. అంటే ఐ యూస్ టు బి ఆల్వేస్ ప్రిపేర్డ్. ఆ, ఆయన పిలిచిందంటే ఆయన రూమ్లోకి పోవాలంటే పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి, ఆ, పోస్టర్లు వస్తాయి కదా, ఆ, అవన్నీ చేసి పెట్టేది నేను, మ్, డిస్పోజ్ చేసి పెట్టేది. నాకు సెనోని ఇచ్చిండే, మ్, చెప్పేది. పోగానే అడిగితే ఆల్రెడీ రిప్లై దట్ సార్ లైక్ దిస్ సార్ గుడ్. అయితే వాళ్ళ ఇంప్రెషన్ మంచిగా వచ్చింది. మ్, తమ్ముడు అంటుండే నన్ను. మ్, అంటే ఆయన చేతి కింద నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. అచ్చా. గ్రేట్ ఇంజనీర్. మ్, అంటే ఆయన ఏంటుండే, వీ మస్ట్ ట్రైన్ ది నెక్స్ట్ జనరేషన్. మ్, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎఫిషియెంట్ ఇంజనీర్ కావాలంటే ఆ, ఇప్పుడు తయారుగా కాలేజీ నుంచి రాడు కదా, అవునవును. వాడు తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు, వారికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వాలి, మనం గైడ్ చేస్తూ పోవాలి. మ్, దట్ వాజ్ హిజ్ ఫిలాసఫీ. అదే అదే. సో వాళ్ళ పోచంపాడులో సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేశాను. ఆ, ఎన్నేళ్ళు పని చేసిన పోచంపాడులో? అబౌట్ 2 years. 2 years. ఓకే. డిజైన్. డిప్టీ ఆ, ఓకే. ఈ కాలువలో నీళ్లు వదిలిండ్రు, ఆ, ఇంకా తర్వాత నీట్ వచ్చేసింది. మ్మ్. సో దట్ వాజ్ మై కెరియర్ అనమాట. మ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ నాకు మంచి ఛాన్సెస్ దొరికినాయి. కానీ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్లో కొద్దిగా సైంటిఫిక్ సర్వే చేసి మ్, 50% సిల్టప్ అయింది. మ్, దీన్ని మరి నీళ్లు
పాత ఆయకట్టుకు నీళ్ళు అందాలంటే దీని కెపాసిటీ పెంచాలి. అవును. ఆ పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా అని అది కూడా స్టడీ చేసిన. చేసి ఆ గేట్ల మీద టెంపరీగా చేయవచ్చు. తర్వాత ఎంత మునుగుతుందో అది కూడా అంత లెక్క చేసి పెట్టిన అనమాట. స్టేట్ లెవెల్లో ఇరిగేషన్ బోర్డు మీటింగ్ ఉంటుంది. అందులో ఇప్పుడు కాన్ఫిడెంట్లీ ఆన్సర్. సో మా చీఫ్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళంతా పీటీ మల్లారెడ్డి అని ఉండే. మా ఎస్సీ వాళ్ళు ఏం చెప్పుకున్నా నేను ఐ వాళ్ళు బోర్డు మెంబర్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు జనరల్గా అడిగినారు. నేను చేస్తాం దీంతో గవర్నమెంట్కి ఏం లాభం. నేను అన్నాను, సార్ ఉన్న మనిషి బహిష్కరించడమా లేదా, వాడు ఓని చచ్చిపోయాడు అని అనుకుంటారు మీరు. మొత్తం ఈ నిజాం సాగర్ ఎకానమీ ఇదంతా ఉన్నది. 2 lakhs is land revenue. That is nothing when compared to other taxes. Right. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ 1 ఎకరం అంటే ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ దట్ యూ కాంట్ గివ్. సో ఇన్ని ఎకరాలు అవుతుంది, అందువల్ల ఎంత లాభం అవుతుంది, ఎంత ప్రొడక్షన్ చూడండి. గంజులు సేల్స్ కమిషన్ ఎంత యాడ్ చేస్తున్నది. నాట్ దట్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఇస్ నథింగ్ సార్ నవ్ డేస్. దానికి మీరు వెలగట్టకండి. ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఎప్పుడో డిసైడ్ చేసింది. అది మనకు ఎకనామికలీ ఎంత లాభం అవుతుందని చెప్పండి అంటే చీఫ్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళంతా అప్రిషియేట్ చేసి ఏం చేయాలంటే మీరు ఏదన్నా అబద్ధమాడు ఉంటుంది, ఇది చేస్తే ఇంత వస్తుంది అంత వస్తుంది చెప్పండి అని చెయ్యండి. పని కావాలి అంటే అప్పుడు దాన్ని 4.5 years. కానీ వాళ్ళు కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్లో గవర్నమెంట్కి ఎంత లాభం వస్తుందని మనకి ఇంత లార్జర్ బెనిఫిట్స్ టు ద ఎకానమీ గంత పరిగణలోకి తీసుకోలేకపోయేదా? ల్యాండ్ రెవెన్యూ తీసుకునేది అట్లనా? గంత ఘోరం. అప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ అట్లనే చేసేది. అంటే వేరే నిజాం ప్రభుత్వంలో చేసిందంటే అర్థం ఉన్నది. నేను ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినాక కూడా అదే క్రైటీరియా స్టేట్లో అదే స్టాండర్డ్ నడుస్తుంది. అట్లనా? ఇప్పుడు కూడా ప్రాజెక్టుల్లో చాలా మటుకు అదే ఉంటుంది. అట్లనా? అంటే ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఇస్తే తీసేసింది కదా, తీసేసింది. కానీ వాళ్ళు ఏదన్నా ఇంత అని ఇవన్నీ వాళ్ళకు ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్ తెలియవు. దానిపైన స్పెషల్లీ మా చీఫ్ ఇంజనీర్ వాళ్ళు వేరే మెంబర్ అడుగుతుంటే వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇవ్వకపోతే నేను చిట్టు మీద రాసి ఇచ్చినాను. ఇది థింగ్స్ సార్, ఇప్పుడు ఉన్న ఎకానమీ పోనా దాన్ని బతికించాలన్నా. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక మన గంజు నుంచి డేటా తెచ్చినాకు ఒకనాడు సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎంత వస్తుందో ఇంత వస్తుంది. ఒకనాడు అమ్మిన దాని మీద సేల్స్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇంత ఉంటుంది. ల్యాండ్ రోజు నథింగ్ సార్ నవ్వేది అంటే అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు. మరి ఏం చేయాలా, ఏమన్నా అబద్ధమాడు ఉంది, ఇది వస్తే ఇంత వస్తుంది, ఎట్లా వస్తుంది, ప్యాడీ రాదు, జొన్న వండిస్తారు అని చెప్పు, జొన్న కూడా వండాడు కానీ అనండి రండి అంటే ప్రాజెక్టు రావాలంటే చేయండి అంటే అప్పుడు ఇక నేను అక్కడికి వెళ్ళి పోయిన తర్వాత నన్ను మళ్ళీ 2 years ఎంటెక్ స్టడీ కూడా పంపించారు. 2 years ఎంటెక్ చేసుకుని. అప్పుడు మీకు ఫ్యాకల్టీ ఎట్లుండే ఉస్మానియాలో? బాగా కాంపిటెంట్ ఉన్నట్టు అనిపించేదా? మాకు లక్కీలు ఏంటంటే బదరుద్దీన్ అని ఒక ప్రొఫెసర్ ఉండే, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటెక్లో. ఆయన స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎక్స్పర్ట్ అనమాట, పెద్ద యూనివర్సిటీ లెవెల్లో. అయితే నేను ఇది స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఆయన ఉన్నాడు, అది పాస్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మీ కొలీగ్స్ అప్పుడు మీతో పాటు చదువుకున్న వాళ్ళంతా రకరకాల ప్రాజెక్టులలో ఉండేనా? ఇప్పుడు ఈ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ పోయిన విద్యాసాగర్లో మీకు 2-3 ఏళ్ళ జూనియరా? ఆల్మోస్ట్ సేమ్, నాకంటూ 1 year పెద్ద అనుకుంటారు. పెద్దనే. ఆయన పుస్తకం నీళ్ళు నిజాలను పుస్తకం రాసింది, చూసిందా వ్యాసాలు? అది ఒకటి. రెండోది ఇంపార్టెంట్ ఒపీనియన్స్లో ఆయన తీసుకునేది. అవునవును. అప్పుడు కూడా అంటే పబ్లిక్లో రాసేది పేపర్ వస్తే అడుగుతారు కదా, పెద్ద వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్లో పెద్ద ఇవ్వకపోయినా కానీ, బట్ ఇట్ వాజ్ నోన్. నేను 2006లో మేము తెలంగాణ ఉద్యమం కొద్దిగా ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొంటున్న సందర్భంలో
మేము మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఉత్తేజితులు చేయాలని చెప్పి విద్యాసాగరరావు గారిను ప్రొఫెసర్ హరినాథన్ వాళ్ళిద్దరిని పిలిపించి దాదాపు 15 సిటీలలో లెక్చర్లు పెట్టినాం. ఇక ఆయన ఎక్కువ నీళ్ళల్లో ఏమైంది అనే దాని మీద బాగా మాట్లాడేది, ఎక్కడికి పోయినా కూడా అద్భుతమైన స్పీకర్ కాబట్టి. సో దాదాపు నేను 6-7 వారాలు ఆయనతో కలిసి ఉన్నా. సో చాలా విషయాలు చర్చకు వచ్చేది ఇవన్నీ కూడా. సో అయితే మీకు పరిచయమే అతనైతే వండర్ఫుల్. సో అయితే ఇప్పుడు మీ తరంలో ఉన్న కొద్ది ఇంకా ఫేమస్ ఇంజనీర్ ఎవరు మనోళ్ళు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇట్లా? రమణయ్య అని జూరాల ప్రాజెక్టు ఇంజనీర్గా ఉంది. రమణయ్య ఆయన పోచంపల్లి కూడా పనిచేశాను. శ్రీరామ్ సాగర్ కెనాల్ నేను నా తర్వాత జుడిక్షన్ ఆయనదే ఉండింది. నేను ఇటు వచ్చేసాను. తర్వాత ఆయన అక్కడికి ప్రత్యేకంగా ఆయన అక్కడికి తీసుకున్నారు అనమాట. మంచి ఆయన కూడా మంచి రమణయ్య. ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేస్తున్న క్రమంలో ముఖ్యంగా బ్యూరోక్రాట్స్ అంటే ప్రధానంగా ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి ఎక్కడైనా ఇరిగేషన్కి వచ్చే వరకు మన వాళ్ళని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు, లేకపోతే అట్లా రామన్ గారు అని కలెక్టర్ ఉండే. అంటే ఈజ్ యాక్చువల్లీ హిస్ ఫాదర్ వాజ్ ఎ డాక్టర్. సో ఈజ్ ఏ స్కూల్ స్టూడెంట్. ఈ వాజ్ ఎ నిజామాబాద్. ఓకే, స్టడీ నిజామాబాద్ అంటే తెలుసు. రామన్ నేను అక్కడికి వస్తే నార్మల్గా పోయి కలుస్తాం కదా. అవునవును. సో 2-3 సార్లు మాట్లాడిన తర్వాత నేను గెస్ ఏం చేశానంటే ఈయన యూ కెన్ కన్విన్స్ ది హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ ఎట్ హయ్యర్ లెవెల్. సెక్రటరీస్ లెవెల్లో అది ఇంపార్టెంట్ కదా. రైట్ రైట్. సో ఆ తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ మొదలు నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి మా ఇంటికి వచ్చేది తీరాలి. గ్రేట్ పర్సన్. మరి ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో ఈ 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి కదా, ఆర్మూర్ కాలేజ్, కామారెడ్డి కాలేజ్. రామన్ గారి కామారెడ్డి ఏది మన ప్రొఫెషన్ ఫారెస్ట్రీ, డైరీ ఇవన్నీ చాలా మంచి కాలేజ్ అది. అంటే ఆయన ఫాదర్ డాక్టర్ ఉంటుండే. స్కూల్ గోయింగ్ స్టూడెంట్ ఇయర్. చిన్నప్పటికి కొన్ని జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి కదా. అదే 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 అభిమానం ఉంటుంది కదా. బట్ గ్రేట్ మ్యాన్. ఆయన ఇప్పుడు 3 కాలేజీలు, ఆర్మూర్ కాలేజు, ఉమెన్స్ కాలేజు, కామారెడ్డి కాలేజ్ ఆయన కాలేజ్. అఫ్కోర్స్ వీళ్ళు గంగారెడ్డి, నారాయణ రెడ్డి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. అక్కడేమో కేఆర్ రాజిరెడ్డి. ఎక్కడ రాజిరెడ్డి? కామారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయింది. గ్రేట్ మున్సిపల్ చైర్మన్. ఇక్కడ మీ దగ్గర ఎవరో లీడర్ ఆదిలాబాదా మరి? ఇక్కడ మీకు మన దగ్గర నుంచి వచ్చిన గొప్ప లీడర్లు ఎవరెవరు ఉండే? అంటే కొంత ఆ విజన్ ఉండి కొద్దిగా ఇక్కడ నిజామాబాద్ కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, మీరు వర్క్ చేసిన ప్రాంతాలలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన వాళ్ళు? నర్సారెడ్డి సార్. నర్సారెడ్డి ఇరిగేషన్ మినిస్టర్. ఇరిగేషన్ మినిస్టర్. మెదక్ ఆయనది? నిర్మల్. ఓకే. తర్వాత ఇప్పుడు సుధాకర్ రావు లక్షటిపేట. ఆయన కూడా ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఉండే కదా. రాజంపేట ఆయన కూడా. ఆయన కూడా కొద్దిగా బాగా అవగాహనవి. ఆయన నా దుర్డిక్షన్లో ఆయన విలేజ్ ఉంది. నేను కడమలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్. వస్తే కానీ ఎన్నడూ కూడా ఒకనాడు కూడా ఏదన్నా ఆయన వస్తే అరేంజ్ చేయాలనే బాధ ఉండకపోయేది. ఎట్లుంటే అట్లా మామూలుగా వచ్చేసి ఆయన ఒక మటుకు వాళ్ళ ఇంటికే పోయేది. లక్షడిపేట వస్తే గెస్ట్ హౌస్కి వస్తే ప్రతి ఇంటికైనా పెద్ద అంటే ఇష్టపడకపోయేది. రాజా అనమాట. నర్సాపూర్ రాజా. మంచి నాలెడ్జబుల్ నేను. ఆయన స్టాన్ఫర్డ్లో ఎక్కడో చదువుకున్నట్టున్నాడు. బయట చదువుకొని వచ్చినట్టున్నాడు ఆయన. అంటే ఈరోజు అనలైజ్ చేసేది మీటింగ్లలో సామాన్యంగా కొందరు ఉంటారు కదా సర్పంచ్లు వాళ్ళు. ఏమిటి సార్ మీ కడే నీళ్ళు మా కాలువకు వస్తలేవు అని అంటే ఆయన కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తుండే, నీ విలేజ్కి రాకపోవడానికి కారణం అసలు లేదు, వచ్చినాయి నీళ్ళు వచ్చినాడు నువ్వు పండుగలకు పోయినావో లేక పెళ్లికి పోయినావో
అంటే నువ్వు ఉన్ననాడే నీళ్ళు రావాలి నీ కాలువాలంటే ఎట్లా టర్న్ సిస్టమ్ పెట్టాం అనుకో మేము. అంటే సోమవారం మంగళవారం ఈ ఏరియాకు అట్లా అందరికి వచ్చేటి. కుసము రోజులు కొందరికి ఇట్లా కంప్లీట్ చేసేది. అది పసిగట్టిండు ఆయన జవాబు చెప్పేది మా దాకా రాకపోయేది. నువ్వు నీ పెళ్ళికి పోయి 4 దినాలు ఇంటికి ఆడవంటే నీ పొలం బారిచ్చేది మా బాధ్యతనా? కాలువలో నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు నువ్వు వారించుకోవాలి. లేదు సార్ మీరు అడగండి. నాకు తెలిసే మా ఇంజనీర్ నా పొలంకే నీళ్ళు అవుట్ టర్న్ లేదు నాకు ఇయ్యడు. నేను మినిస్టర్ నాకు చెప్పినా కానీ ఇయ్యడు. నువ్వేమని చెప్తావు నాకు? సో మీరు ఎప్పుడు మైనర్ ఇరిగేషన్ చూడలేదా? చెరువులు అదంతా మీ పరిధిలోకి రాలేదా? ఉండే కడపలో ఉండిండే. హాఫ్ ఆఫ్ ది ఈస్టర్న్ ఆదిలాబాద్ అంతా నా జ్యూరిడిక్షన్ ఉండే. ఓకే. ఈ ప్రాజెక్టు ప్లస్ ఆ ఏరియాలో చెరువులన్నీ నా జ్యూరిడిక్షన్. ఇప్పుడు మీ అబ్జర్వేషన్లో ఇప్పుడు క్యాచ్మెంట్ ఏరియా మెయింటెనెన్స్ కానీ, ఫీడర్ ఛానల్స్ కానీ, లేకపోతే ఇరిగేషన్ ఛానల్స్ కానీ చాలా సమర్థవంతంగా మెయింటైన్ చేసుకునేదా జనాలు? అంటే గవర్నమెంట్ రోల్ ఏంది, దాంట్లో కమ్యూనిటీస్ రోల్ ఏంది మీ అబ్జర్వేషన్లో? కెనాల్స్ మెయింటెనెన్స్ అయితే ఇరిగేషన్ కెనాల్స్ చిన్న చిన్న ట్యాంక్స్ నుంచి కొంత ఏరియా వరకు అయితే మేము చేస్తుంటుంది. అంటే ఒరిజినల్ కెనాల్ మేము కట్టింది అయితే చేస్తుంటుంది. లేకుంటే మాత్రం అడిగేది ఫీల్డ్ ఛానల్ అంటుంటారు. ఫీల్డ్ ఛానల్స్ వాళ్ళే చేసుకోవాలి, రైతులే ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవాలి, మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అవును. అదే ఇక చెరువులన్నీ కూడా 600-700 సంవత్సరాల క్రితం కదా. అయితే అక్కడ ఏం చేసిందంటే ఎవ్రీ 2 years 3 yearsకి ఒకసారి మెయింటైన్ చేయాలి ట్యాంకులు. అవును. టన్ ప్రకారంగా ఆ ఇయర్కు ఇంత ఫండ్ అని ఉంటుంది, పడెక్కడి ఇంత అని 2 ఏళ్ళకు 3 ఏళ్ళకు ఏం చేయాలనో అది చేయాలి. ఇక కొన్ని జాగాలు ఏంటంటే ఆ ఊళ్ళో సర్పంచ్ వచ్చేది కాదు, మా చెరువు ఇట్లున్నది అట్లున్నది ఇది కాదని. వాడు ఎట్లంటే దాన్ని కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవాలని వస్తాడు అన్నమాట. నా దగ్గర కూడా కరీంనగర్లో చాలామంది వచ్చారు. ఏమిటి సార్ అన్యాయం ఇట్లా మీరు రారు చూడలేదు, ఎందుకు మీరు నేను చెప్పిన కదా మీరు వారంలో కూడా మీ చెరువు వచ్చి చూస్తాను నేను. సరే సార్ చేస్తా, నేను రిపేర్ ఎంత చేపిస్తాను, కానీ అది పని నేను చేస్తాను, మీరు ఒకటి అడగకండి, మీకు పని కావాలే ఇస్తా, మీ చెరువు పని చేపిస్తా. మీ పని కావాలంటే మీరు అదే పని చేయాలని అనుకోకూడదు. ఏం చేశారంటే 10కి 20 ఎస్టిమేట్ వేసి తిరుపతి వచ్చిందండి. దాని వరకు ఎగిపోయేది మళ్ళా కనిపించకపోయేది. కరీంనగర్లో 3 ఏళ్ళు ఉన్నాను నేను. జగపతిరావు సార్ జగపతిరావు గారికి బాగుండే కదా అవగాహన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం దానప్పుడు ఆయన కేఎస్ శర్మ అని కలెక్టర్ ఉండేది. కరెక్ట్. అది ఆయన కాలంలో నేను అడిగిగా ఎవరు వచ్చినా కానీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదన్నా కానీ నన్ను పిలిచి చెప్పేది. కరీంనగర్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఎప్పుడన్నా దుర్గే గారిని పరిచయం అయిందా? అది కర్ణాల సంఘానికి అధ్యక్షుడు ఉండే ఆయన. పేరు విన్నాను. శర్మ గారికి దగ్గర పివి నరసింహరావు కూడా దగ్గర ఆయనే. ఆయన కొద్దిగా యాక్టివ్ ఉండేది ఆ రోజులలో. అయితే నేను పిహెచ్డి చేయడానికి పోయింది దీని మీదనే. బేసిక్గా ఇప్పుడు నా ఎరుకలు ఏంటంటే మా ఊళ్ళో ఇప్పుడు మాది ఎలకదుర్తి దగ్గర ఆ గట్ల నరసింగాపురం వర్దిక్కు ఆ గుట్టలు అవన్నీ ఉంటే పడ్డ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా వాగులు వారేది. మా దగ్గర మాట కట్టుకుంటే ఒక రోజు నిండేది. ఆ మాట మెయింటెనెన్స్ ఇదంతా ప్రజలు చూసుకునేది. అంతకుముందున్న సర్పంచ్ ఆయన ఎగేసేది. తర్వాత కాలువల మెయింటెనెన్స్ కూడా ఇంటికి ఒకలను లేకపోతే భూమికి ఇంత నాగలికి ఇట్లా ఓ లెక్క ఉండేది. అది మొబిలైజేషన్ చాలా సాఫీగా జరిగేది. అట్లా చెరువులు చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వహించబడుతూ ఉండేదన్నమాట. ఈ క్రమంలో ఈ కెనాల్ సిస్టమ్ వచ్చింది ఇక మెల్లగా 77, 78 దాని తర్వాత. అయితే ఇది మొదటి 10 ఏళ్ళు మాదిరిగా ఉన్నట్టున్నా కూడా క్రమక్రమంగా ఏమైందంటే నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు, మెయిన్ ఛానల్ వస్తే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఎప్పుడు వదులుతారో తెలియదు. ఇప్పుడు పంటలు వేసుకున్నారు ఎండుతా అంటే ఎప్పుడు. సో మా బాబు దగ్గరికి వచ్చేది ద్వారా మీరు పోయి అడుగుతూ ఇది చేస్తారు అంటే ఇక అక్కడ గేట్లు మేనేజ్ చేసేటోళ్ళు అప్పుడు ఇప్పుడు దాని పైసలు ఇచ్చో మంచి మాట ఇచ్చేసే వరకు బాబు పోతే ఇచ్చేసేది. కానీ ఇప్పుడు వదిలితే ఏమయ్యేది, మొదటి టేల్ ఎండ్ వరకు నీళ్ళు పోకపోయేది.
ఈ మొదటి ఏరియాలలో ఇష్టం ఉన్నట్టు వాడు 1 ఎకరం నీళ్ళు 10 ఎకరాలు పెట్టిన నీళ్ళు 1 ఎకరంగా పెడతాడు, వేస్ట్ చేసుడు. సో ఇదంతా కూడా చాలా అస్తవ్యస్తంగా అనిపించేది అన్నట్టు. కంపేర్ టు చెరువులకు వచ్చే వరకు, చెరువులకి ఏంటంటే ఒక్క నీరేడుగాడు కంట్రోల్ చేసేది. ఇప్పుడు నీకు ఫీల్డ్ ఛానల్, నీకు ఫీడర్ ఛానల్స్ మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు, నీకు కింద ఛానల్స్ మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు, తూములు కావచ్చు, ఏ రాత్రి వర్షం పడితే తూము దొక్కడానికి 1 2 పోయేది, నీళ్ళు వేస్ట్ అయింది. అంత సమర్థవంతంగా మేనేజ్ చేసే వనరులు ఏవైతున్నాయో క్రమక్రమంగా అది నెగ్లెక్ట్కు గురి కావడం మొదలైంది. ఎందుకు అయింది అనేది ఒక పెద్ద ఇది మన దగ్గర అది. సో ఏంటంటే మా స్లూస్ మ్యాన్ అని ఉంటారు అనుకో, వాడు ఏంటి అంటే చేసి కింద దాకా పోయి చూడాలి, ఎక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడే. ఇప్పుడు నువ్వు మొదటి ఏరియాకి ఎట్లయినా వస్తాయి అనుకో, అవును, కింది ఏరియాకు వచ్చేటట్టు చూసి అది వాడినాక నువ్వు కొద్దిగా ఓ దినం వాళ్ళ మీద వదిలినా పర్వాలేదు. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే అట్లా అశ్రద్ధ చేస్తుంది. కానీ నేను నిజాం సాగర్లో చాలా 2 సార్లు ఉన్నా, సమర్థవంతంగా చేసిన, అందరూ అప్రిషియేట్ చేసేది. ఏం చేసేదంటే ప్రతి తూముకు గిన్నె ఇంచులు ఓపెన్ చేయాలి, 2 దినాలు 3 దినాలు బంద్ చేయాలి. ఇది ఎల్లప్పుడు నడవద్దు. అవును, 15 రోజులకు ఒక తడి, ఆ తడికి 2 దినాలు 3 దినాలు ఏరియా మీదకి వెళ్ళి ఇచ్చేది. అయితే మా జమాబందీ అనేది ఉండేది అనుకుంటా, అది తహసీల్దార్ చేసేది, అది రెవెన్యూ వాళ్ళు చేసేది, అంటే అది రెవెన్యూ కొరకు. రైట్. మేము తైబందీ మాత్రం చెరువుల కింద చేపించేది నేను. తైబందీ అంటే ఏందో మీనింగ్? అంటే అది కల్టివేషన్కు పర్మిషన్ అన్నమాట. అచ్చా, నిజాం గవర్నమెంట్లో వచ్చిన వర్డ్ అది, ఉర్దూ. అయితే ఇప్పుడు చెరువుల కింద మాత్రం వాళ్ళు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వాళ్ళకు తహసీల్దార్లకు పోతుండే, మీరు ఈ చెరువు కింద ఎంత ఆయకట్టు చేయగలుగుతారో అది ఫిక్స్ చేయండి. వాళ్ళు ఎక్కువ చేసిందంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మా కెనాలకు తూములు పెట్టి కిందికి తీసుకుపోతారు, చెరువు నింపుకుంటారు. అది కావద్దన్నట్టు మొదలు చేస్తుంటే మేము ఆ క్రాప్ అయ్యక ముందే ఈ చెరువుకు ఎంత అవుతుంది అది ఫిక్స్ చేయండి, గ్రామస్తులను రెస్పాన్సిబుల్ చేయండి. ఇక్కడ కెనాల్లో తూము నింపి మళ్ళీ నీళ్ళు తీసుకుపోవద్దు. ఇక్కడ మన సుధాకర్ ఊరిలో కూడా చెరువు ఉన్నది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నేను పంపినా గిన్నె ఎకరాలు చేయండి, నీళ్ళ ప్రకారం ఎక్కువ అలా తుంపు అన్నీ సీల్ చేసి పెడుతుంటుంది. 4 దినాలకు 5 దినాల తర్వాత మనకు తీసుకుంది. అయితే ఎక్కువ చేసిండ్రు, నీళ్ళు లేవు. ఒకనాడు కంప్లైంట్ చేసిండ్రు సుధాకర్ లేదు సార్, మీ ఊరికే నీళ్ళు ఇవ్వమంటే ఇస్తాడు ఈ గారు అని అంటే ఆయన కోపం మీద తీసి ఏమయ్యా, నేను నా ఊరు ఎక్కడ నా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నదా లేదా, నీ కెనాల్ కింద వాడుతుందా లేదా, నా ఊరు చెరువు కూడా ఉన్నది కదా గుర్తుందా? లేదు సార్, మీ చెరువు గుర్తు, మీ రైతులు గుర్తు, మీ చెరువు కింద 20 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ చేయొద్దని రాసిన, 20 ఎకరాలు చేయమన్నా, ఎక్కువ చేసిండ్రు, అన్ని తుమ్ములకు సీల్ చేసి పెట్టుకుంటున్నారు. దాన్ని పాడు చేస్తే పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన, పంచనామా చేసిండ్రు. ఇక ఓ మినిస్టర్ గారి తూమ్కే పంచనామా చేసిండు పోలీసు అంటే ఈ గారు కంప్లైంట్ మినిస్టర్ చేసినట్టే కదా. కాదు మరి, అంటే ఇవాటి రోజులలో ఊహించుకోలేదు అది. అంటే అంటే పద్ధతులను వాళ్ళు కూడా గౌరవించేది కాదా, కాబట్టి వ్యవస్థలు నడిచినాయి, లేకపోతే ఎట్లా నడుస్తాయి? అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీరెడుగాడు అనేది ఒక వ్యవస్థ, అది గ్రామాలలో ఉన్నది కరెక్ట్, మంచి వ్యవస్థ, మంచి వ్యవస్థ. అయితే ఇప్పుడు సమూహాలు ఇప్పుడు ఇవాళ మనం వెనక తిరిగినప్పుడు ఇప్పుడు అంత అస్తవ్యస్తం అయింది కాబట్టి వెనక తిరిగినప్పుడు ఎంత పకడ్బందీగా ఉండే వ్యవస్థ అని ఉంది. అయితే చెరువు ఎంత ఒక నేచురల్ ఫ్యాక్టో ఈ వ్యవస్థను కూడా వీ యూస్ టు టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, అది కూడా ఒక నేచురల్ ఫ్యాక్ట్ లెక్కనే. అయితే నేను నా రీసెర్చ్ వర్క్ కొరకు చూస్తున్నప్పుడు, పిహెచ్డి కొరకు నా ప్రపోజల్ రాస్తున్నప్పుడు ఒకటి క్రాఫ్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ఇరిగేషన్ పర్పసెస్ అని ఒక ఆర్టికల్ చదివి ఉంటుంది. క్రాఫ్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ఇరిగేషన్ పర్పస్ అంటే ద నోషన్ ఆఫ్ క్రాఫ్టింగ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్
అది సహజంగా అది ఒక నేచురల్ ఫ్యాక్ట్ లాగానే తీసుకున్నది. లేదు ఇట్స్ అన్ ఆర్టిఫాక్ట్, ఇది క్రియేట్ చేయబడ్డ వ్యవస్థ అని ఒకసారి ఇది అయినాక ఒక ఒక కనువిప్పు లాగా అనిపించింది అన్నట్టు. మరి ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయబడ్డది ఇది? ఇప్పుడు ఒక 600-700 సంవత్సరాల కింద మొదలైన వ్యవస్థలు ఇవన్నీ కూడా. ఎప్పుడు కాకతీయుల దగ్గర నుంచి మొదలై నిజాము ఇక్కడ వరకు ఒక 10-15 ఏళ్ళనే 75, 76, 80కి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇక మెల్లమెల్ల ధ్వంసం కావడం మొదలైంది. 90కి వచ్చే వరకు ఇక దాదాపు చెరువులది. అయితే ఈ సమూహాలు వాళ్ళకు కావాల్సిన అవసరాల కొరకు వ్యవస్థలు ఎట్లా నిర్మాణం చేసుకుంటారు, ఆ నిర్మాణం చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ రకమైన కట్టుబాట్లు, తర్వాత పద్ధతులు, అది ఎట్లా మెయింటైన్ అవుతుంది, అది భిన్నమైన సెట్టింగ్స్లో. చెరువు కావచ్చు, పచ్చిక బిల్లు కావచ్చు, చిన్న అడవులలో మేకలు దిప్ప అన్నా వద్దా, లేకపోతే చెట్లు ఖరాబ్ అవుతాయి కాబట్టి చేపలు పట్టినప్పుడు ఏ టైంలో పట్టాలే పట్టొద్దు. ఈ మైక్రో లెవెల్ సెట్టింగ్స్ దగ్గర నుంచి మ్యాక్రో లెవెల్ గ్లోబల్ సీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు మనకు 30 నాటికల్ మైల్స్ అవతల సీస్ ఏ ఒక్కరి ప్రాపర్టీ కాదు అని చెప్పి ఎవరి ఇష్టం ఉన్నట్టు అట్లా వాడడానికి కూడా ఇది కాదు. కాబట్టి మళ్ళా నేషన్స్ దే కమ్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ క్రాఫ్ట్ సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్. అయితే ఇవన్నీ కూడా మల్టిపుల్ సెట్టింగ్స్లో సమూహాలు వాళ్ళ సమిష్టి అవసరాల కొరకు ఏర్పరచుకున్న ఈ వ్యవస్థలు ఏవైతున్నాయో ఆ వ్యవస్థలు, దీని అండర్లయింగ్ రూల్స్ ఏంది, లోకల్గా ఇది పనిచేయడానికి ఉండే కెమిస్ట్రీ ఏంది, దానికి ఉండే పొలిటికల్ సోషల్ శాంక్టిటీ ఏంది, అవి ఎట్లా ధ్వంసం అవుతాయి అనే దగ్గర ఇవన్నీ స్టడీ చేస్తుండే మా గైడు. ఆమె ఎల్నా రాష్ట్రం అని ఈ వర్క్ ఆమె ఫైనల్గా గవర్నెన్స్ ఆఫ్ కామన్స్ అనే పుస్తకం ఆమె చేసిన వర్క్ను పరిగణలోకి తీసుకొని ఆమె నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చింది. షీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు విన్ ఏ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఎకనామిక్స్. నా పిహెచ్డి గైడ్ ఉండాలి. ఇక తర్వాత నేను ఇక్కడ ఇక వ్యవసాయ స్థితిగతులు మారడం, ఒత్తిడికి లోనైతే అంటే ఇక పిహెచ్డి ఆర్డీని మనం చేయగలుగుతామా లేదా అని వదిలిపెట్టి నేను మళ్ళీ ఇదే తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం యాక్టివ్గా యూఎస్లో తీసుకోవడం ఇదంతా జరిగింది. కానీ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ పాతకాలం ఎట్లా ఉండేదంటే ఇప్పుడు ఈ సిరిసిల్ల కామారెడ్డి నుంచి సిరిసిల్ల పోతుంటే గొల్లపల్లి అని ఉంటుంది. ఆ ఏరియాలో 2-3-4 పేర్లు పెద్ద చెరువులు, సముద్రాలు అంటారు దాన్ని.